Welcome to Blue Stars Higher Secondary School students. In today's subject is Science in Biology part, class 7th standard. Class 7th standard. In today's class, we are going to see about new chapter, chapter 17, Forest Our Lifeline. That is a very interesting lesson for you. Okay, let's see this lesson. Okay, forest. Anybody went to see that forest? That's very enlarged area, and so many trees are there, and so many animals, so many birds, and so many living organisms in their forest. Okay, first, what do you mean by forest? Forest is a natural habitat for many different kinds of plants and animals. Forests provide food and shelter for animals. Some common animals found in a forest are lion, tiger, elephant, monkey, deer, zebra, jackal, bison, bear, and snake, and porcupine, and crocodile, etc. Okay, forest means is a living area for animals and birds and some living organisms. This forest will provide food and shelter for animals. So the animals and birds and reptiles are living in forest. Some common animals found in forest are என்னென்ன animals நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட்ல பார்க்கலாம். Lion, tiger, elephant, monkey, deer, and zebra, and jackal, bison, bear, and snake, and porcupine, and crocodile, and etc. நிறைய நம்ம அனிமல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபாரஸ்ட்ல பார்க்கலாம். Then products we get from forest. என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்ல நம்ம ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது? We get several useful products from forest like wood, spices, and gum, oils, honey, sealing wax, and catechue, and fodder for animals, medicinal plants, etc. ஏன்னா நிறைய திங்ஸ் வந்து நம்ம என்ன கிடைக்குது, ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் டேக்கிங் எக்ஸாம்பிள் வுட்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா, இந்த வுட் ஹெல்ப் ஃபார் பெஞ்சஸ், மேட் பெஞ்சஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு யூஸ் ஆகும். தென் பிளான்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், இட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் குக்கிங். தென் அதர் wax for preparing some chemical laboratories, and that wax is used for candle making. Mari so many helpful are there. Then honey is very helpful, good for health. Then some pingan items. Then அந்த ட்ரீஸ் உடைய லீவ்ஸ் அண்ட் பாக்ஸ் அது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும், ஒரு நார்மல் லிவிங் உடைய பீப்புளுக்கு இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தென் காம்போனன்ட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். There are two categories are there. That is a component of forest. How many categories? Two categories. What are they? First one, biotic component. The another one is abiotic component. First, the biotic component. The biotic component means living organisms. Living organisms like trees, animals, plants, birds, microorganisms, and the other living things. These are the abiotic components of forest. ஓகேங்களா? Then trees, animals, plants, birds, microorganism, and other living things are biotic components. These are the living organism in forest. Then abiotic component. Abiotic component are non-living organisms. For example, soil, water, minerals, air, and landform. These are the abiotic components that helpful for living plants, birds, animals, and microorganisms, etc. ஓகேங்களா? These are the two categories. First one is biotic component, another one is abiotic component. Then the biotic component and abiotic component both interact with one another. ஓகேங்களா? ஏன்னா இது ரெண்டுத்துக்கான இன்ட்ராக்ஷன் இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும். இப்போ பயோட்டிக் காம்பனன்ட் மட்டும் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, இந்த இடத்துல நம்மளால லிவ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ட் இருந்தாலுமே அது எல்லாமே வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு அப்படின்றது நிறைய திங்ஸ்லாம் வேணும் இல்லையா? அப்போ இது ரெண்டுமே ஒன்று இருந்தாலும்
அது வந்து யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. ரெண்டுமே இன்ட்ராக்ஷனோட மிங்கிளா இருந்தாதான் அது பார்க்க அழகா இருக்கும். ஓகேங்களா? தென் டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இன் ecosystem என்னென்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் abiotic component. That abiotic component forest ecosystem இல்லைங்களா? Then biotic components. Then biotic components is a three major organisms. First one is producer organisms, second one is consumer organisms, and third one is decomposers. These are the biotic components. Then okay, some common types of plants found in forest are trees like teak, bamboo, fig, sal, shyam, simal, neem, polish, kair, amla, and koknar, etc. These are the some easily found that easily founding trees that forest. Then forests also have several kinds of shrubs, herbs, and grasses, climbers, creepers, and etc. First, what do you mean by shrubs? Shrubs is a short plant. That plant have weak stem. That plant doesn't have no any branches. Then shrubs also called medicinal plants also. Then herbs. Herbs is a short plants that is weak stem. But the herbs உடைய அந்த ஸ்டெம் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு உட்டி கலர்ல, அதாவது பிரவுன் கலர்ல பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? அது வந்து ஷார்ட்டா தான் வளரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் ஹெர்ப்ஸ் வந்து நம்ம மெடிசினல் பிளான்ட்ஸும் சொல்லலாம். அதுலேயுமே வந்து இந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்கு. பட் ஷர்ப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்புதர்கள், அதாவது கார்டன் ஏரியாஸ்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அலங்காரத்துக்கு நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணலாம். அதுதான் ஷர்ப்ஸ் அண்ட் ஹெர்ப்ஸ் அண்ட் கிராசஸ் அண்ட் கிளைம்பர்ஸ் அண்ட் க்ரீப்பர்ஸ். திஸ் கிளைம்பர்ஸ் அண்ட் க்ரீப்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதால் என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்ட்ரென்த்தியாக வந்து வளர முடியாது. ஸோ அதை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே அந்த கிரவுண்ட்லேயே வந்து படர்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே. ஓகேங்களா? ஃபார் டேக்கிங் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் மெலன். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே வந்து கிளைம்பர்ஸ் அண்ட் க்ரீப்பர்ஸ் டைப் பிளான்ட்ஸ். தென் சம் ஃபாரஸ்ட் பிளான்ட்ஸ். வாட் ஆர் த ஃபாரஸ்ட் பிளான்ட்ஸ்? நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? தென் அனதர் பிளான்ட்ஸ் லைக் நீம், பேம்பூ அண்ட் ஷியாம், சீமா. ஓகேங்களா? ஃபாரஸ்ட் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அஸ். They serve as the green lungs of the world. Yes or no? Yes, that is the green lungs of the world. Then water purifying systems in nature. ஓகேங்களா? Then they are very important to us as they take in carbon dioxide released by us and give oxygen taken by us. ஆக்சுவலாக வந்து ஃபாரஸ்ட் வந்து அதிகமாக வந்து என்ன வந்து வெளியிடுனா ஆக்சிஜன், அதாவது சரௌண்டிங்கில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வந்து என்ன பண்ணும், கிவ் அவுட் பண்ணும். ஓகேங்களா? அந்த ஃபாரஸ்ட் இந்த ட்ரீஸ் டேக் இன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ரிலீஸ்ட் இன் oxygen. Then that opposite process, humans take in oxygen and release the carbon dioxide. Then that is why forests are called green lungs of the world. For example, neem, sumac and bamboo and shifam. இங்க நம்ம எர்த்ல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இப்போ ஸ்பேஸ்ல, அதாவது இந்த ஸ்கைல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், ஓரளவுக்கு இந்த ஸ்பேஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எர்த் பார்க்க எப்படி இருக்கும், நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? எர்த் பார்க்க எப்படி இருக்கும், இந்த green அண்ட் லைட் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட், இது எல்லாமே என்ன ஒரு மிங்கிள் கலர்ல தான் என்ன இருக்கும், ஃபாரஸ்ட் பார்க்க இருக்கும். ஓகேங்களா? தென் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இன் ட்ரீஸ் இன் ஃபாரஸ்ட். First, the branchy part of a tree above the stem is called the crown of the tree. The crown of tree have different shapes. Some crown shapes of trees. Crown shapes means எப்படி சொல்றது, இந்த ட்ரையாங்குலர் ஷேப், அதாவது இந்த முக்கோண ஷேப்ல ஓரளவுக்கு வர்றது. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிரமிட் ஷேப். ஃபார் டேக்கிங் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிறிஸ்மஸ் ட்ரீன்னு கூட சொல்லலாம், இந்த பிரமிட் ட்ரீஸ். தென் ரவுண்ட் அண்ட் வேஸ், ஓவல் அண்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் அண்ட் லேயர்ட் அண்ட் காலம்னார் அண்ட் வீப்பிங். These are the
These are the shapes of trees. Then the branches of tall trees look like a roof over the other plants in the forest. These are called canopy. Canopy means tall trees look like a roof over the other plants in the forest. This is called the canopy. Then trees have different heights, crowns, shapes of leaves, flowers and fruits. இல்லையா? This is vary from different plants and animals. ஓகேங்களா? எது height, crowns, shapes of leaves and flower. This is a different from other trees. Then food chain. The food chain is a main process in forest. ஓகேங்களா? This food chain involved in producer, consumer and decomposer. First, producer means who is a producer in forest? The grass is a producer. Then that is the first. Second one is consumers. The consumers are three types. First one is primary consumer, second is secondary consumer and third is tertiary consumer. First is primary consumer. For taking example, insects, அதாவது grasshoppers, நம்ம என்ன சொல்லலாம், வெட்டுக்கிளி, அதெல்லாம் சொல்லலாம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், திஸ் grasshoppers, this primary consumers eat grass. Then secondary consumer is frog. This frog eat grasshopper. Then last one is tertiary consumer. This example is python. The python eat frog. ஓகேங்களா? அதாவது இது நம்ம தமிழ் என்ன சொல்லுவோம், உணவு சங்கிலி. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், இந்த கிராஸை வந்து கிராஸ்ஹோப்பர் ஈட் பண்ணும், கிராஸ்ஹோப்பர் அண்ட் ஃப்ராக். தென் ஃப்ராகை வந்து பைத்தான். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபுட் செயின். தென் this is a food chain process. This is a food chain. First producer, this producer preparing own food, that process like photosynthesis process, then growing in grass, then this grass eat by grasshopper. அதுக்கப்புறம் அதை யார் eat பண்றா, frog. Frog is a secondary consumer. Then third consumer is tertiary consumer in snake. Then the snake வந்து யார் eat பண்ணுவா, fowl. That is a final consumers. Then அந்த ஈல்மே, அந்த ஹாக்குமே வந்து இறந்து போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், அதுக்கு மேலே வந்து என்ன ஆகிடும், ஃபங்கஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லைங்களா. தட் இஸ் அ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டீகம்போசர். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் அ ஃபுட் செயின் ஃபார், அதாவது ஃபுட் செயின் ஃபார் எவ்ரி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் டில் பர்த் டு டை வரைக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து எவ்ரி ஹியூமன் அண்ட் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ரெப்டைல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இதுதான் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? இட்ஸ் அ வெரி டீடைலி ஃபுட் செயின். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், கார்ன் வந்து யார் சாப்பிடுவா, ஹூ இஸ் இட், ரேட். ஸோ ரேட்டை யார் சாப்பிடுவா, ஹூ இஸ் இட், ஓல். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவுமே இருக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கேரட். கேரட்டை யார் ஈட் பண்ணுவா, ரேபிட். ரேபிட் இஸ் நெக்ஸ்ட் யார் ஈட் பண்ணுவா, ஃபாக்ஸ். தென் லைன். இந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட் செயின்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். தென் ஃபுட் வெப். ஃபுட் வெப் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபுட் செயின்னு சொல்லக்குள்ள ஒரு ஈவனாக தான் பார்ப்போம். அதாவது கிராஸ்ஹோப்பர் அண்ட் கிராஸ்ஹோப்பர், ஃப்ராக் அண்ட் பைத்தான். இதை நம்ம என்ன சொல்வோம், ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? தட் ஃபுட் வெப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா? ஃபுட் வெப் இஸ் எவ்ரிதிங் கனெக்டட். எவ்ரிதிங் கனெக்டட் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்டர் தானே நம்ம பார்த்தோம், ப்ரொடியூசர், கன்சியூமர் அண்ட் டீகம்போசர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்காது, எல்லாமே வந்து ஒன்று கூட வந்து லிங்க் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? ஃபார் டேக்கிங் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் வெப், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அண்ட் ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ். இல்லை இந்த பாக்ஸ் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ல ஃபர்ஸ்ட் யார் இருக்கா, பிளான்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. இந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து யார் ஈட் பண்ணுவா, the first consumer, that is for taking example rat or rabbit. Then secondary consumer. ஓகேங்களா? அதாவது இந்த ஆட்டோட்ரோஃப், இந்த ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட் ஆன் அதர்ஸ். தீஸ் ஹெட்ரோட்ரோபிக் அனிமல்ஸ் டேக் ரெடிமேட் ஃபுட். ஓகேங்களா? என்ன பண்ணும், அந்த ஆல்டர்னேட்டிவே இல்லாமல் ஈஸியாக வந்து எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? தென் this is a food web. இந்த ஃபுட் வேப் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கூடயும் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா?
இப்ப இந்த இந்த ஃபுட் வேப் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாரஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் பிளான்ட்ஸ் இருக்குங்க இல்லையா? இது வந்து யார் ஈட் பண்ணுவா? அதாவது இந்த அதாவது இந்த செகண்டரி கன்சூமரான கோட், அப்புறம் பிரைமரி கன்சூமரான ராபிட் அண்ட் மவுஸ். யார் வேணாலும் இத வந்து ஈட் பண்ணலாம். அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுற அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குங்கல்ல, அதுவுமே ஈட் பண்ணலாம். தென் இப்ப இந்த கோட் வந்து சப்போஸ் இறந்து போயிடுச்சுன்னா, இந்த கோட்ட வந்து என்ன பண்ணும்? இந்த ராட்டும் வந்து என்ன பண்ணும்? ஈட் பண்ணும். ஜாக்கலும் ஈட் பண்ணும். ஓகேங்களா? அதே மாரி லயனுமே ஈட் பண்ணும். ஓகேங்களா? இது வந்து எப்படி வேணாலும் இந்த ஃபுட் வெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்து கூடயும் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் ஐ அம் டோல்ட்? தென் crown of a tree. The tree crown is the top part of the tree which features branches, leaves and reproductive structures extending from the trunk or main stems. Shapes of crowns are highly variable. The crowns of several trees in the forest make a canopy. நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா shapes of trees. These are the shapes. Then canopy. In biology, the canopy is the above ground portion of a plant, community or crop formed by plant crowns. For forest, canopy also refers to the upper layer or habitat zone formed by mature tree crowns and including other biological organisms. Then, sometimes the term canopy is used to refer to the extent of the outer layer of the leaves of an individual tree or group of trees. Shade trees normally have a dense canopy what blocks light from lower growing plants. These are the canopy. Then deforestation. Okay. First, deforestation means large scale the cutting of trees to clear land for human use is called deforestation. Then another one is reforestation. Reforestation means replanting trees. அதாவது கட் பண்ண அந்த ஃபாரஸ்ட்டை கட் பண்ண இடத்துல மறுபடியுமே வந்து ரீபிளான்டிங் பண்றது அந்த reforestation. Okay. There is deforestation is the conversion of forest land to non-forest land for use such as arable land and pasture and urban use and logged area. Okay. What are the causes of deforestation? அதனால என்னென்ன causes? First one is logging, அதாவது cutting for wood. Then mining, then oil and gas extraction, then cattle ranching, agriculture, construction, then soil erosion also. Then some common trees in India. நம்ம already all of you knows that some trees, என்னென்ன trees? Banana tree, bamboo tree, papaya, java plum and neem tree and இந்த மாதிரி so many coconut tree, இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? தென் சம் ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ அதுல இருந்து நம்ம என்னென்னலாம் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஹனி அண்ட் கேட்டச்சூ. தென் வுட் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது மரத்துல செதுக்கி நிறைய சிற்பங்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஸ்டாச்சுஸ்லாம் வந்து சேல் பண்றாங்க. தென் சீலிங் வேக்ஸ், தென் கம். தென் வாட்டர் சோர்சஸ். ஆக்சுவலா இப்ப ஃபாரஸ்ட் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது, இந்த ரெயின் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து நடக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், வி ஆர் சேவிங் வாட்டர். சப்போஸ் வாட்டரை சேவ் பண்ணலன்னா that is a very dangerous for our future. So we are save water. Then water cycle. First the ஃபாரஸ்ட்லாம் இருக்கிறதுனால தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். ஓகேவா? திஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும், ஆக்சுவலா இந்த ஓவரால் வந்து இப்போ ஃபாரஸ்ட்ல அதாவது இந்த ட்ரீஸ் கிட்ட இருக்க இந்த வாட்டர் எல்லாமே என்ன ஆயிடும், எவாபரேட் ஆயிட்டு மேலே ஸ்கைல கண்டென்சேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது மேகங்களா வந்து என்ன பண்ணும், இந்த வாட்டர் வேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து தனித்தனியா என்ன ஆயிடும், இந்த அட்மாஸ்பியர்ல ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆயிடும். தென் ஆஃப்டர் தட் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இஸ் கம்பைன் தி குரூப். என்ன பண்ணும், இந்த குரூப்ஸ் அந்த வாட்டர் மாலிகுல்லாம் வந்து சேர்றது நம்ம என்ன சொல்றோம், மேகங்கள், அதாவது கிளவுட்ஸ். தென் ஆஃப்டர் தட் இந்த கிளவுட்ஸ் சம் ப்ராசஸ் இன் என்ன நடக்கும், precipitation அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும். ஓகேங்களா? அந்த precipitation ப்ராசஸ் எப்படின்னா, இப்போ சம் மவுண்டெயின்ஸ், ஓகேங்களா, அந்த இடத்துல இருந்து என்ன ஆகும், இந்த வாட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, கிளைமேட் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரீசனால என்ன ஆயிடும், precipitation அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் ஏற்பட்டு திரும்ப என்ன ஆகும், ரெயின் வந்து ஃபால் டவுன் ஆகும். ஓகேங்களா? தென் ஃபால் டவுன் ஆயிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அந்த ரெயினால சம் ரிவர்
and pond இது எல்லாமே வந்து fill ஆகும். fill ஆயிட்டு after that மறுபடியும் repeated that process. மறுபடியும் எனக்கு water vapor ஆயிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணும் clouds formation. Then after that again falling the rain. Then ground water storing. இப்போ இந்த ஃபாரஸ்ட்லாம் இருக்கிறதுனால தான் வாட்டர்ன்றது என்னது ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகேங்களா? ground water storage. Then importance of forest. Forest is a natural habitat for a large number of plants and animals. Yes or no? Yes. Then forest help in maintaining the oxygen and carbon dioxide balance in the atmosphere. Forest help in bringing good rainfall. Forest help to protect soil from erosion. Then forest absorb rainwater and helps to maintain water table. Then we get medicinal plants, timber and many other useful products from forest. Many people live in forest and forest provide them with food, water, shelter and medicine. இன்னமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா so many are அதாவது அதர் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்க நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து இன்னுமே என்ன பண்றாங்க ஃபாரஸ்ட்ல தான் வந்து இருக்காங்களே. ஓகேங்களா? ஓகே, this lesson is over. That is a very short lesson. That's helpful for your knowledge. Then in today class what we were learnt chapter 17 forest lesson. This lesson have நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் இந்த லெசன்ல? first forest na என்னன்னு பார்த்தோம். Then what are the products we get from forest? Then components of forest. Then what are the types of trees present in forest? Then some forest plants. Then characteristics of trees in forest. Then another one is food chain. Then food web is everything is connected, but food chain is ஒரு formation இருக்கும். ஓகேங்களா? Then crown of your trees. Then canopy. Then deforestation. Some common trees in India. Some forest products. Water is a precious resource. Water cycle. Groundwater storing. Then last one is importance of forest. Okay students, this lesson is over. In today's homework is just read this lesson. நீங்க என்ன பண்ணணும், வீட்ல புக் எடுத்து அந்த லெசனை நீங்க என்ன பண்ணணும், அழகா ரீட் பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும், just read that book. ஓகேங்களா? ரீட் பண்ணி பாருங்க. That's your homework. Are you understood students? Thank you for your cooperation.